morning, Sujung Scholars. Welcome to another day of online chapel. We hope that all your online schooling is going well. We just hope that you're still having fun and staying safe while the coronavirus is out there. But please continue to wash your hands and be healthy. Before we start, let's do a quick prayer, and then we'll begin. Father, just thank you for all your blessings. Thank you for allowing us to just worship you, not just today, Father, but every day. We just want to give you praise for all that you do in our lives. We pray that we continue to learn through our teachers. Just pray that you bless them and just also help us learn every day as we continue to learn about you and just in school. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their song. Thrown into the sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience would wait as we constantly what Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. He stood at the could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep
the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. And at the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red, when my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, at the cross, at the cross, I surrender my life. I owe all to you. I owe all to you. Where my sin well red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here my hope is found, here on holy ground. Here I bow down, here I bow down. Here arms open wide, here you save my life. Here I bow down, here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. 우리는 각자 삶을 살아가고 있습니다. 서로 다르게 살지만 모두가 공통으로 경험하는 삶의 모습도 있는데요. 그것은 저나 여러분이나 동일하게 매일 해결해야 될 문제들을 맞닥뜨리고 있다는 것입니다. 숙제들이라고 하면 이해가 더 쉬울까요? 여러분은 매일 숙제가 주어지고 그것을 해결해 가고 있습니다. 숙제의 모양은 다르지만 모든 사람은 매일 삶이 주는 숙제를 만나고 있습니다. 그리고 그것과 씨름하며 살아갑니다. 그 누구도 피할 수 없는 삶의 법칙입니다. 정말이지 삶은 수많은 문제들의 연속입니다. 삶의 여정 중에서 우리에게 닥친 문제가 너무나 커서 거대한 산과 같고 그것이 우리의 앞길을 막고 있다면 어떻게 하시겠습니까? 지금 우리에게 찾아온 코로나19처럼 말입니다. 예수님의 제자들도 감당하기 어려운 문제들을 만났습니다.
오늘 본문을 통해서 불가능해 보이는 문제를 만났을 때 예수님은 어떻게 해결해 가셨는지 보면서 문제 가득한 삶을 지혜롭게 사는 법을 배우겠습니다. 오늘 본문은 마가복음 6장 30절에서 45절입니다. 마가복음 6장 30절에서 45절입니다. 네, 다 찾으셨으면 제가 본문은 읽지 않고 설명하면서 설교를 들어갑니다. 예수님이 사역을 시작하셨습니다. 그분의 가르침에는 그 당시 율법학자나 서기관들과 다른 권위가 느껴졌습니다. 그래서 수많은 사람들이 예수님의 가르침을 들으려고 그분을 찾아왔습니다. 예수님과 제자들은 하나님 나라의 복음을 선포하고 귀신 들린 자들과 병든 자들을 치료하셨으며 그러는 중에 쉴 시간도 밥 먹을 시간도 없을 때가 많았습니다. 그런 제자들의 모습을 보시고 예수님이 제자들에게 배를 타고 한적한 곳에 가서 쉬라고 말씀하셨습니다. 예수님의 말씀대로 제자들은 배를 타고 사람들이 없는 곳으로 이동했습니다. 그런데 사람들은 이런 제자들과 예수님에게 쉴 시간을 주지 않았습니다. 그들이 한적한 곳으로 가는 것을 보고 사람들은 모든 고을로부터 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저가 있었다라고 33절에 말하고 있습니다. 사람들은 진리에 대한 목마름이 가득했습니다. 하나님 나라의 복음에 대한 가르침에 목말라 하는 사람들을 보시면서 예수님은 그 34절에 보니까 여러 가지를 가르쳤습니다. 이렇게 되어 있네요. 마태와 누가와 요한도 동일한 사건을 기록했는데 거기에서 좀 더 구체적으로 설명합니다. 예수님이 하나님 나라의 일을 이야기하시며 그 중에 있는 병자들을 고쳐주셨다라고 기록하고 있습니다. 예수님의 가르침과 치유가 길어지면서 날이 점점 저물어 갔습니다. 제자들은 걱정하기 시작합니다. 그리고 예수님께 나와 말합니다. 35절과 36절인데요. 이곳은 빈들입니다. 날도 저물어 가고 무리를 보내어 두루 촌과 마을로 가서 무엇을 사 먹게 하옵소서. 이곳에 모인 무리는 대략 15,000명 정도 또는 그 이상으로 추정됩니다. 자, 그러면 제자들 앞에 있는 문제가 무엇인가요? 그렇죠. 날은 저물었고 마을에서 멀리 떨어진 빈들에 지금 수많은 사람들이 모여 있습니다. 안타깝게도 먹을 것이 없습니다. 이들의 배를 어떻게 채워줘야 할까요? 이 문제를 제자들은 어떻게 해결했나요? 방금 읽은 36절에 나와 있듯이 제자들이 내린 결론은 이렇습니다. 자신들은 해결할 수 없으니 사람들을 마을로 보내어 각자 음식을 사 먹게 하자는 것입니다. 예수님, 이것은 우리가 해결할 수 없습니다. 사람들 빨리 마을로 보내십시오. 그런데 예수님은 그런 제자들에게 너희가 먹을 것을 주라 하고 말씀하십니다. 제자들의 반응은 어땠을까요? 아마 예상치 못한 답변에 놀랐을 수도 있습니다. 어떤 제자는 황당해했을 것 같고 일부 제자들은 아마 예수님의 말씀에 비웃음을 가졌을지도 모릅니다. 중요한 것은 제자들에게 있어서 지금 예수님이 상황을 전혀 파악하고 있지 못하고 생각했다는 겁니다. 그들이 스승에게 한 말을 보면 그들의 마음 상태를 엿볼 수 있습니다. 37절 후반부인데요. 우리가 가서 200데나리온의 떡을 사다 먹이리이까. 200데나리온은 예수님 당시에 노동자 한 명이 200일 동안 일한 임금의 합입니다. 제자들의 말을 오늘의 언어로 풀면 대략 이렇습니다. 15,000명이나 되는 사람들에게 먹일 음식을 살 그런 큰 돈이 우리에게 어디 있습니까? 그 큰 돈이 있다 한들 이 늦은 시간에 어디로 가서 그것을 사가지고 와서 그 사람들을 먹입니까? 말도 안 됩니다. 불가능합니다. 예수님. 제자들의 해결 방식을 우리가 나무랄 필요는 없습니다. 주어진 환경과 눈에 보이는 상황을 고려할 때 최선의 선택이었는지 모릅니다. 우리도 같은 위치에 있었다면 이성의 근거에서 제자들과 동일한 결론에 도달했을 것입니다. 자, 이제 예수님이 이 문제를 어떻게 접근하는지 한번 보겠습니다. 예수님은 제자들과 달리 여기서 중요한 것은 작은 것에서 우리가 가지고 있는 것에서 시작하십니다. 38절 한번 볼까요? 너희에게 떡 몇 개나 있는지 가서 보라 하십니다. 이에 제자들이 가서 확인해 보고 보고합니다. 떡 5개와 물고기 2마리입니다. 여러분이 잘 아시는 오병이어죠. 예수님께 전달하면서 속으로는 제자들이 이걸 가지고 뭘 하겠다고
하는 거지? 아마 예수님을 비웃었을 겁니다. 정말 우리도 궁금합니다. 이걸 가지고 뭘 하실 수 있을까? 자, 예수님을 보겠습니다. 41절인데요. 예수께서 떡 5개와 물고기 2마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어 주게 하시고 또 물고기 2마리도 모든 사람에게 나누어 주시매. 문제에 직면할 때 예수님이 하신 것을 정리해 볼까요? 한번. 자, 첫째 뭐죠? 그렇죠. 작을지라도 초라할지라도 가지고 있는 것에 집중하셨습니다. 그리고 둘째, 내가 가진 그것을 하나님께 올려드리고 그것에 대해서 하나님께 감사를 했습니다. 그리고 셋째는 뭐죠? 그렇죠. 감사한 후에 그 작은 것을 이웃을 위해 사용하셨습니다. 그리고 넷째는 하나님의 일하심을 우리가 기대하고 기다려야 한다는 거죠. 사실 예수님의 이런 문제 해결 방식을 예수님 이런 방식으로 문제를 해결할 필요가 없으신 분입니다. 그냥 하늘에서 빵이 내려오도록 하실 수 있는 분입니다. 광야에서 이스라엘 백성에게 하나님이 만나와 메추라기를 보내신 것을 떠올려 보십시오. 그런데 이렇게 떡과 물고기가 몇 개인지 물어보시고 그것을 취하여 하늘을 우러러 보시고 하나님께 감사를 드리고 그 후에 그것을 배고픈 자들에게 나누어 드리는 행동을 하신 것은 왜일까요? 예수님은 끊임없이 문제들과 살아가는 제자들과 우리에게 어떻게 삶을 살아야 하는지를 가르쳐 주려고 하신 것입니다. 동일한 어려운 상황에서 제자들과 예수님이 다르게 반응을 지금 보였습니다. 이런 차이는 어디서 오는 걸까요? 예수님께는 있고 제자들에게는 없었던 것이 무엇이었을까요? 그것 중에 하나는 불쌍히 여기는 마음입니다. 34절을 한번 볼까요? 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 예수님은 가르치셨고 병을 고치셨고 오늘의 본문처럼 수많은 이들의 아픔을 해결해 주셨습니다. 이런 모든 행동은 불쌍히 여기는 마음으로 시작되었습니다. 이 마음 때문에 배고픔 가운데 있는 이들을 그냥 돌려보낼 수 없었고 뭔가를 하셨습니다. 제자들도 같은 무리를 보았습니다. 하지만 제자들은 예수님과 달리 이들을 냉정하게 바라보았습니다. 제자들은 똑똑했습니다. 이성의 근거에서 상황을 정확히 파악했습니다. 날은 어둡고 외딴 들녘에 15,000명 이상의 사람들이 모여 있습니다. 빵은 없습니다. 그만큼의 빵을 살 돈도 없습니다. 이들을 먹이는 것은 불가능했습니다. 그래서 그들은 무리를 보내야 한다고 결론을 내립니다. 불쌍한 마음이 없으니 책임을 질 필요성을 못 느꼈습니다. 제자들에게 불쌍한 마음이 없었던 것과 더불어 제자들은 하늘을 볼 수 없는 사람들이었습니다. 제자들은 땅만 보면서 살았습니다. 제자들은 땅과 하늘이 연결되어 있을 뿐 아니라 하나님의 천사들이 땅과 하늘을 오르락 내리락 하는 사실을 몰랐습니다. 제자들이 보는 세계는 눈에 보이는 현상에 기초한 세계뿐입니다. 이성에 근거한 계산과 결론이 나쁜 것은 아니지만 그것에만 의지하여 삶의 문제를 접근하는 것은 위험합니다. 수정비전학교 학생 여러분, 이성에 갇힌 사고와 보이는 것이 전부인 사고로는 하나님의 일을 할 수도 없고 기대할 수도 없습니다. 예수님을 보십시오. 예수님도 이성이 있습니다. 예수님도 두 눈으로 상황을 다 파악하고 계십니다. 하지만 예수님이 제자들과 다른 점은 땅만 바라보지 않고 하늘도 늘 보고 사셨다는 겁니다. 예수님은 알았습니다. 하늘에는 땅에서 사는 당신의 자녀들이 도움을 청하면 언제든지 도울 준비를 하고 계시는 하나님 아버지가 살고 계시다는 것을 말입니다. 그래서 예수님은 떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 하늘을 우러러 보시고 또 하나님께 감사를 드렸던 것입니다. 그리고 하나님 아버지는 예수님의 도와달라는 기도에 응답하시고 기적을 베풀어 주셨습니다. 자, 오늘 본문을 통해 우리가 마음에 새기고 실천할 것들을 정리해 볼 텐데요. 시간이 없어서 2가지만 이야기를 하겠습니다. 첫째는 예수님이 불쌍히 여기는 마음에 우리가 집중할 필요가 있습니다. 우리 예수님은 불쌍히 여기는 마음이 가득하신 분입니다. 예수님이 우리를 위해서 하신 모든 선행은 불쌍히 여기는 마음에서 시작되었습니다.
15,000명의 굶주린 사람들을 배부르게 해주신 것도, 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 가르치시고 모든 아픈 자들을 고쳐주신 것도 우리를 불쌍히 여기시는 마음 때문입니다. 고난주간을 보내고 있는 학생 여러분, 왜 죄 없는 예수님이 십자가에 올라가셨습니까? 불쌍히 여기는 마음 때문입니다. 코로나보다 비교할 수 없이 강력한 무서운 죄라는 병에 감염되어 죽어가는 나를 불쌍히 여기셨습니다. 죽은 이후에 죄인이 받는 하나님의 심판과 영원한 지옥으로 던져지는 나를 예수님이 불쌍히 여기셨습니다. 예수님은 나를 대신해 나의 죄를 당신의 죄로 간주하시며 가져가셨습니다. 우리가 올라갈 그 수치와 고통의 십자가도 나 대신 올라가셨습니다. 내가 죽을 죽음도 대신 죽으셨습니다. 내가 받아야 할 심판과 저주도 대신 받으셨습니다. 내가 들어갈 지옥의 고통도 대신 겪으셨습니다. 예수님은 나를 대신해 나를 위해서 이 모든 것을 하셨습니다. 나를 불쌍히 여기셨기 때문입니다. 예수님이 우리를 불쌍히 여기지 않았다면 저와 여러분에게 어떤 일이 벌어졌을까요? 불쌍히 여기시는 예수님을 우리가 닮아야 하겠습니다. 사람들의 아픔을 나의 아픔으로 느끼는 불쌍히 여기는 마음을 달라고 하나님 아버지께 간절히 기도합시다. 둘째이면서 마지막입니다. 어려움에 처할 때 예수님이 가르쳐 주신 문제 해결 방식을 우리가 실천해야 합니다. 기억나십니까? 자, 4가지 방식이죠. 첫째는 나에게 없는 것에 집중하지 말고 내가 가지고 있는 것을 바라본다. 그리고 그걸 가지고 하나님께 올려드리고 하나님께 그것에 대해서 감사한다는 거죠. 그리고 마지막으로 감사한 후에 그것을 어려운 이웃을 위해서 사용하는 것입니다. 마지막으로 하나님의 일하심을 기대하는 겁니다. 특별히 첫 단계를 기억해 주십시오. 우리가 보통 큰 문제 앞에 자포자기를 하는데요. 그러지 말고 내가 가지고 있는 것을 우리가 바라봐야 됩니다. 아무리 작을지라도, 아무리 초라할지라도 우리에게 가지고 있는 것을 바라보아야 합니다. 제자들은 15,000명을 먹일 엄청난 양의 빵과 그것을 살 돈이 없다는 것만 생각했습니다. 그러나 예수님은 사람들이 가지고 있는 떡 5개와 물고기 2마리를 바라보십니다. 온라인 수업이 우리에게 어떻게 보면 보잘것없고 비효율적인 학습 방법처럼 보일 수 있습니다. 정상으로 등교해서 하는 수업에 비하면 정말 보잘것이 없습니다. 하지만 이 보잘것없는 것 같이 보이는 온라인 수업을 우리 모두 하나님께 올려드리고 이것에 감사를 드리고 하나님의 도우심을 구한다면 놀라운 일이 온라인 수업으로도 일어나리라고 확신합니다. 또 여러분 중에 여러분의 인생을 떡 5개, 물고기 2마리처럼 초라하게 여기시는 분이 계신가요? 나같이 평범한 내가 뭘 하겠어? 내가 딱히 잘하는 것도 없고 다른 아이들에 비하면 너무 보잘것없는데 이런 내가 삶을 잘 살아갈 수 있을까? 이런 생각을 여러분이 하실 수 있습니다. 여러분, 그러나 걱정하지 마십시오. 여러분의 그 작고 초라하다고 생각되는 삶 하나님께 올려드리십시오. 그리고 하나님이 여러분의 그 작은 삶, 어떻게 보면 평범한 삶, 오병이어 같은 그 삶을 주신 하나님께 감사하십시오. 그리고 하나님께 간구하십시오. 하나님이 제가 가진 것이 이것뿐입니다. 부족하지만 아무것도 아닌 자이지만 저를 사용해 주십시오. 이렇게 말입니다. 그리고 하나님께서 하실 일을 기대하십시오. 네. 자, 이제 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 그토록 불쌍히 여기셔서 하나뿐인 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 감사합니다. 예수님의 십자가 덕분에 죄 대신 거룩의 옷을 입었습니다. 예수님의 공로로 죽음 대신에 부활 생명을 소유했고 지옥에서 하나님 나라로 옮겨졌습니다. 날마다 우리에게 필요한 양식을 공급하시며 우리의 삶을 빛나게 해주셔서 감사합니다. 우리의 앉고 일어섬도, 우리가 움직이고 존재하고 건강히 숨쉬는 것도 다 하나님의 선물입니다. 하나님이 아니면 우리는 아무것도 아니요, 아무것도 가질 수도 누릴 수도 할 수도 없음을 고백합니다. 우리의 삶을 붙들고 계신 하나님께 모든 영광을 돌립니다. 작은 문제 앞에도 늘 근심 걱정하고 혼자 해결하다 절망만 하는 저희들입니다. 하나님 아버지, 어려울 때
우리가 가진 작은 것을 가지고 하나님께 믿음으로 올려드리며 그것에 감사하는 자 되게 하옵소서. 우리의 작은 것을 올려드릴 때 축복해 주시고 사용해 주시길 간절히 소망합니다. 길 잃은 양들을 외면하지 않으시고 불쌍히 여기시고 돌보시는 예수님을 닮고 싶습니다. 어려운 사람들과 아픈 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 주옵소서. 코로나로 어려움에 처한 모든 이들에게 주님의 긍휼을 구합니다. 주님, 오셔서 살 길을 열어 주시옵소서. 계속해서 사회적 거리두기로 이웃을 향한 작지만 참된 사랑을 실천하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.